So the thing is process synchronization. So this is the one of the in case of operating system, that is the most toughest chapter in respect of problem solving. That means the many problem in 2020 also, if you can see that there are different problems which comes from process synchronization. So today we discuss the chapter which is known as process synchronizations. So the thing is that we know that threads or process that are concurrent. That means that we know that threads or process. So we know what you mean by process, and we already discussed what you mean by threads that are concurrent. That are concurrent. So what do you mean by concurrent? That means if they exist at the same time. That means concurrent means they exist at the same time. আমরা concurrent কখন বলি? If they exist at the same time. So now, so they are asynchronous if they need to synchronize with each other occasionally. They are independent if they have no dependence on each other. That means it does not affect a thread whether another thread exists or not. Or we know that threads are synchronous if they synchronize frequently, so that their relative order of executions is guaranteed. So the thing is that what I want to say, that we are called is asynchronous if they are need to synchronize with each other occasionally, and they are independent meant if there are two threads are running parallel but they are not dependent on each other. So there is a thing which comes, that is race conditions. That race conditions is a bug where the outcome of the concurrent thread is dependent on the precise sequence of executions. What do you mean by that? Means two programs are given, that two programs are interleaving. That means one program is dependent on another. That means the two program will use the same variable, say. That means if one variable is updated in a process, in a program, say, at the same time another process is intervening, that means there is a mismatch of sequence and the result will be changing. That means the result will not give you the correct result. That means I will discuss it through a problem, that that particular thing is known as a race conditions. A race conditions. What do you mean by race condition? That is a bug, that is a error, that will also, you can see that in case of database that is also happening. That means, say in case of database, that you are in reservation counter, you want to book a ticket. You just see that if say Sandeep will want to book two tickets, and there are only two tickets are available at the same time, say Saurav will want to book these two tickets. So after Sandeep book two ticket, it may be possible the system is preempted and Saurav will get chance. And since Sandeep will, the thing is that he will book two ticket, he will pay, but the last thing, that the database will not update it, and before the database will update it, the Saurav will get chance to do the same thing. He will also acquire two tickets and then he will update. So you can see that Sandeep is already been booked two tickets, but after transactions, say it is not updated, and at that moment another Saurav will get chance, so he will also see that two tickets are available. So the thing is that in that particular situation, that system will fail because there are only two tickets, but both will allowed it to get two tickets. So there is a bug, there is a problem. So this type of problem is called race conditions. That means it is a bug where the outcome of concurrent threads, concurrent means which are running parallel, the definition, if they exist at the same time, concurrent threads is dependent
is dependent on the precise sequence, dependent on the precise sequence of execution, precise sequence of execution. That means particularly the interleaving of executing two threads. That means particularly what I am saying, that particularly the interleaving, interleaving of of executing two threads. So the thing is, a race conditions typically occurs when two or more threads try to read, write and possibly make decision based on the content of the memory that they are accessing concurrently. That means a particular code is given which is accessed by several threads at the same time, and they are doing read, write and possibly that will make a decision, that will create an error or bug. That means the error bug means they are updated simultaneously. That means what actually, যেটা বললাম যে সন্দীপ দুটো টিকিট কেটেছে, ও ট্রানজাকশনস করেছে, টাকা পে হয়ে গেছে, এমন সময় ডেটাবেসে আপডেট হওয়ার আগেই আরেকজনকে চান্স দিয়ে দিয়েছি, তাহলে সেও দেখতে পাচ্ছে দুটো টিকিট অ্যাভেলেবেল আছে, সেও তাহলে টিকিটটা কাটছে, তখন কি হবে, অ্যাকচুয়ালি তো আমার হাতে অনলি 2 টিকিটস, so that will create a problem. So that is one of the possibility of race conditions. So what do you mean by race conditions? So a race conditions typically occurs, it will typically occurs when two or more threads, two or more threads try to read, write and possibly make decision based on the content of memory that they are accessing concurrently, accessing concurrently. So that means there is a section of code, if this particular section of code are accessing concurrently, then they create a problem, that may create a problem. That particular section or a region of program that try to access shared resources and cause race conditions, that particular section of code or particular section of program is called critical sections. So what do you mean by critical sections? The regions, it is a critical sections means it is a particular regions of a program, regions of a program, not the whole program, that try to access shared resources, shared resources and cause race condition, cause race conditions called critical section, called critical section, that is called critical section or CS. In later sections we always use the term CS. So the thing is that, so that is called critical sections. Now let us discuss a problem that will understand what do you mean by race conditions or the thing. Just say we can say that P1 to say Pn, that are processes, that are corresponding processes, and say R1 R2, that are shared resources. So what do you mean by, say printers is one of the resources. Since it is a shareable resources, that means
it may be possible in some lab or in some office, you will see that there are only one printer and it is shared by several machines. That means this particular printer is treated as a resource, and the several machine, when we just give an instructions, that may be called different processes. So we know that means this is the called shareable resources. That means it is shared by different processes. So it is, we can say, shareable resource. But what you have to do? But you have to use it in non-shareable fashion. You have to use in non-shareable fashion. মানে it is shared, but এমন ভাবে তোমায় ইউজ করতে হবে যেন এটা মনে হবে তোমার কাছে non-shareable, and that particular thing is known as mutual exclusion. That particular thing is known as mutual exclusion. Now say we just write a simple program that initial value of say a equals to 10, and we are declaring a process. Say process is reading the value of a, then it will increment it the value and it then write like that. Now we know that P1 is a process. So P1 after executing P1, what is the value of a? The value of a, that means it will read 10 and that it will be incremented the value of a and it will write, that means the value of a is 11, and then P2 will come. So after execution, initially when P2 will be there, this is for P1, when P2 will be there, since 11 is updated in the database, it will take input as 11, it will increment it and then it will update it 12. So after executing P2, the value of a is 12. There is no problem. So they do in systematic fashion, means P1 first executes and then after completion of P1, P2 get chance to execute. That will not an issue when they are doing that. That they do in the systematic fashion, because after execution of P1 then P2 will be executed. So এটা পরপর হবে, কোনো অসুবিধা নেই আমাদের, আগে 11 প্রিন্ট হবে and after that 12 প্রিন্ট হলো. But what will happen if P1 and P2 executes in some random manner? If P1 and P2 executes in some random manner. Random manner means, say two processes share resources at the same time. That means two processes share resources at the same time. If two processes share resources at the same time, then what will happen? Amra dekhbo. So the thing is that what will happen? Say when order of execution changes, when order of execution changes, it will give different result. It will give different results. What does it mean? Say let P1 is a process. First it enters and read the value of a is equals to 10. So this is the our program. So initially when P1 comes and read a is 10. So this is our just simple code. So initially it will read 10 because the initial value of a is 10. Then P1 try to increment, then P1 try to increment.
because in the next step a is a plus 1, but কি হলো কনটেক্সট সুইচ হলো, মানে p1 ভ্যালুটাকে রিড করলো, রিড করে a ইকুয়ালস টু a প্লাস 1 করার আগেই আমি কি করলাম কনটেক্সট সুইচ করলাম। কনটেক্সট সুইচ মানে কি আরেকটা প্রসেসকে চান্স দিলাম, তার মানে কনটেক্সট সুইচ মানে কি হবে p2 প্রসেস উইল গেট চান্স, তাহলে p2 যখন প্রসেস আরেকটা চান্স পাবে তার মানে এ তো আপডেট করলো না, মানে p2 যখন এটা হচ্ছে p1 রিড করছে, p2 যখন চান্স পেলো p2 ও কি করলো 10 রিড করলো and get chance and p2 make a equals to a plus 1, that means the value of a is now 11 and he writes the value of 11 in the database. So now so p2 update value of a as 11 in the database, no problem, but now after p2's execution, let again p1 will get chance, but p1 যখন কনটেক্সট সুইচ করেছিল তখন তো ওর ভ্যালু 10 টা ধরে কনটেক্সট সুইচ করেছে, ও তার প্রথম থেকে শুরু করবে না, যতই ডেটাবেসে 11 টা আপডেট হোক না কেন, কিন্তু p1 যখন কনটেক্সট সুইচ করেছিল তখন p1 কত রিড করে গেছিল 10 রিড করে কনটেক্সট সুইচ করেছিল, তার মানে ও কিন্তু আবার নতুন ভাবে রিড করবে না, কারণ ও জানে আমি 10 রিড করেছিলাম, তার মানে কি হবে ও তো 10 রিড করে ও আবার নিজে 11 আপডেট করবে, তার মানে রেজাল্টে গন্ডগোল হলো, তার কারণ আমি যখনই রিড করেছি রিড করে আমি আরেকটা প্রসেস p2 কে চান্স দিয়েছি, তার মানে p2 যদি ডেটাবেসে আপডেটও করে তার ভ্যালুটা রিফ্লেক্ট করছে না, কারণ p1 ইনিশিয়ালি 10 রিড করার পর কনটেক্সট সুইচ করেছে, দ্যাটস দ্য প্রবলেম, দ্যাট রং রেজাল্টস যেটা হলো ডিউ টু this particular procedure is known as this particular procedure or particular phenomenon is known as rest conditions, তার মানে অর্ডার অফ এক্সিকিউশন যদি চেঞ্জ করি তাহলে আমাদের রেজাল্টস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম, অর্ডার অফ এক্সিকিউশন যদি চেঞ্জ করি তাহলে আমাদের রেজাল্টটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে বিকজ it will again get chance to p1 and p1 will read a equals to 10 and again p1 updated the value of a as 11, that is the problem, and this wrong result is due to this wrong results is due to race conditions, this wrong result is due to race conditions, তো গেটে একটা প্রবলেম এসেছিল ডিপেন্ডিং অন দ্য রেস কন্ডিশনস, দো এটা ক্রিটিক্যাল সেকশনসে হ্যাম্পার করছে, but since this is a problem we can solve it, so you can say that is the examples of a race conditions, and you can say that that is the just hold it. Example of a race condition, the condition is given, say p1 is process is given and c is equals to b minus 1, b is equals to 2 star c, and say p2 is a process where d is equals to 2 star b and b is equals to d minus 1. The question is b is a shared variable
with initial value 2, you can execute P1 and P2 in any order. How many different values of B are possible? That is 3, 2, 5, 4. That type of short questions can come in your examinations, that P1 is a process, P2 is a process, B is a shared variable, that initial value is given, and you can execute P1 and P2 in any order. So how many different values of B are possible? That is the question. কতগুলো different B এর ভ্যালু হতে পারে? কারণ আমরা কি জানি, in case of race conditions, if we change the order of executions, তাহলে আমাদের কি হয়, অর্ডার অফ এক্সিকিউশন যদি চেঞ্জ করি তাহলে ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়, সেটাই আমরা জানি রেস কন্ডিশনস। তো এখানেই সেই কোশ্চেন্সটা করেছে, ডিউ টু রেস কন্ডিশনস আমরা যে কোনো অর্ডারে P1 আর P2 কে এক্সিকিউশন করাতে পারি, এবং এক্সিকিউশন করানোর পর আমায় বলেছে কত রকম ডিফারেন্ট বি এর ভ্যালু পসিবল, সেটা হচ্ছে আমার কোশ্চেন্স। তাহলে বলো দেখি একটুখানি ভেবে। তো সৌরভ বলো, বা ঋষভ দেখি কি বলছো। স্যার 3 হতে পারে নাকি? 3 কেন বলো তো, কটা কটা হচ্ছে? দেখো এখানে যেটা করতে হবে, আমি কি করছি, we can make it as a number, say this is a 1, this is a 2, you can say this is a 3, this is a 4, you can make it like that. So if the order of executions varies, so it may be possible that case 1 is like that, first a 1 execute holo, then 2, then 3 execute holo, then 4 execute holo। তাহলে 1 যদি এক্সিকিউটেড হয় তাহলে এখানে c এর ভ্যালুটা কত হবে, ইন কেস অফ দেখো c is equals to b minus 1, b এর ইনিশিয়াল ভ্যালু 2, 2 minus 1 is equals to 1, then b equals to 2 star c, c মানে 1 তার মানে 2, and then 3 এক্সিকিউট করছে, 3 এক্সিকিউট করা মানে d is equals to 2 star b, b হচ্ছে 2 তার মানে 4, and then b is equals to d minus 1, that means 3. So in the first case we will get the value of b is 3,
এখন কেস 2 কি হতে পারে? কেস 2 it may be that 3 4 1 2, that may be another order. যদি 3 4 1 2 হয়, 3 মানে আগে এক্সিকিউট করছে d is equals to 2 star b এর ভ্যালু 2, that is 4, b is equals to d minus 1 is equals to 3, that c is equals to b minus 1, that is equals to 2, and b is equals to 2 star c, it is equals to 4. So it may be possible the order of executions will give you the value of b is equals to 4. এবারে তোমরা বার করো, কেস 3 এর ভ্যালু আমায় বলো। 1 3 4 2 এই অর্ডারও হতে পারে, কারণ কনটেক্সট সুইচ হলো। 1 এর পর কনটেক্সট সুইচ হলে 3 তে গেল, 3 এর পর 4 এক্সিকিউশন হলো, এন্ড अगेन ব্যাক টু 2। ইট মে বি পসিবল দ্যাট 3 1 2 4 ইজ অ্যানাদার অর্ডার হতে পারে। কেস 5 it may be possible 1 3 2 4 is another order, and case 6 it may be possible that 3 1 4 2. So that are different order which are possible. স্যার কেটে কেটে যাচ্ছে স্যার, শোনা যাচ্ছে না? দেখো স্যার কিছু কেটে যাচ্ছে। কিছু কথা কেটে কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়াও, দেখ শোনা যাচ্ছে এবারে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ এবার শোনা। তাহলে অর্ডারটা দেখো, আমার ক্ষেত্রে কি হতে পারে, আমার অর্ডারগুলো এরকম হতে পারে 1 2 3 4, and then case 3 is 1 3। হ্যাঁ, কেস 2 তে 3 4 1 2 টা কেন নিলাম স্যার? মানে যেহেতু আমাকে তো এখানে বলেছে কেস 2, হ্যাঁ কেস 2 টা আগে, মানে p2 টা আমি আগে অর্ডার এক্সিকিউশন করেছি, p2 এর পর আমরা p1 এক্সিকিউশন করেছি, তাই আমি গুলো নাম্বার দিয়েছি। 3 টা আগে এক্সিকিউট করেছে, 4 টা তারপরে করেছে, তারপরে 1 টা করেছে, তারপর 2 টা করেছে। যেহেতু অর্ডার অফ এক্সিকিউশনসটা তো ম্যাটার করে না, এখানে বলেছে ইউ ক্যান এক্সিকিউট। P1 থেকে একটা নিলাম, P2 থেকে একটা নিলাম, আবার P1 থেকে একটা P2 থেকে একটা, তাই তো এরকম ভাবে হয়েছে। হ্যাঁ, আমার এরকম হতে পারে, এই যে কেস 3 টা আমি 1 এর পর এখানে গিয়ে কনটেক্সট সুইচ হয়েছে। কনটেক্সট সুইচ মানে ইট উইল এক্সিকিউট প্রসেস 3, এই এক্সিকিউশন লাইন 3, দেন এক্সিকিউশন লাইন 4, and again back to execute 2. that may be possible. মানে স্যার এখানে প্রিএমশন হচ্ছে, তাই তো? একদম প্রিএমশন হচ্ছে, প্রিএমশনটাকেই আমরা কনটেক্সট সুইচ বলছি, কারণ রেস কন্ডিশনসটা আমি তো প্রিএমশনটা হবে বলেই রেস কন্ডিশনসটা অকার করছে, মানে কত রকম প্রিএমশন হলে আমার রেজাল্ট কতটা ভ্যারি করবে সেটাই আমায় বার করতে বলেছে, যে বি এর কতগুলো ডিফারেন্ট ভ্যালুস হতে পারে। তাই জন্য কেস 3 তে যদি 1 টা এক্সিকিউট করে প্রথমে, তাহলে c is equals to 2 minus 1 is equals to 1, then 3 মানে প্রিএমশন হয়ে কনটেক্সট সুইচ হয়ে 3 তে চলে গেল, এবং এখানে গিয়ে d এর ভ্যালু কি 2 into b, that is 2, that is 4 execution holo, and then 4 execute hole b is equals to d minus 1, that means 3, and again it backs to 2, that means b equals to 2 multiplied by 1, that is 2. That means the value of v is again 2. In that case 4, that means 3 1 2 4 যদি execute করে, তাহলে 3 is 2 star b is 2, that is 4, then 1 এ execute করছে, that means c is equals to 2 minus 1 is equals to 1, then 2 execute করছে, that means b is equals to 2 star c, c is 1, that means 2, and then it will execute 4, that means b is equals to d minus 1, that means 4 minus 1 is equals to 3. So again we will come that the value of b is 3. So if we do that like that, then you will found that in that particular case the value of b is also 3, in that particular case the value of b is also 2. So there are 3 different values of b are possible, so that's why
how many different values of b are possible? The answer is 3, because we will get b equals to 3, we will get b equals to 4, we will get b equals to 2. তার মানে তিনটে ভ্যালু পসিবল, তার মানে অপশনস হবে এ, তিনটে ভ্যালু পসিবল। দেখো ব্যাপারটা বুঝলে কিনা? সো দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম অফ মিউচুয়াল এক্সক্লুশন। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ওকে, নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, তাহলে আমার রেস কন্ডিশনটাকে কটার করবো? আমরা দেখলাম দেয়ার ইজ এ সেকশন অফ কোড দ্যাট ইজ শেয়ারেবল, এবং সেটা যদি কনকারেন্টলি অনেকগুলো প্রসেস শেয়ার করে, তাহলে দ্যাট উইল ক্রিয়েট এ প্রবলেম, বিকজ দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য ডিফারেন্ট রেজাল্টস। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস that will come, that is called critical section problem, that is called critical section problem. So in case of critical sections problem, there are some requirements of synchronization mechanism. There are some requirement of synchronization mechanism. And what are the different synchronization mechanism? There are some mandatory or primary requirement, primary, or you can say mandatory requirement. That means to make synchronizations possible, that are the basic criteria you should maintain. There are some secondary or optional criteria, that means এটা হলে ভালো, না হলেও ঠিক আছে চলে যাবে, কিন্তু primary criteria you have to satisfy. So what are the different primary criteria? There are two primary criteria. One is called the known as mutual exclusion. One is called mutual exclusion principle. What do you mean by mutual exclusion? That means critical section should be accessed one process at a time, at one time. That means critical section that should be accessed one process at one time. মানে একটা প্রসেস যদি ক্রিটিক্যাল সেকশনে থাকে, তাহলে আরেকটা প্রসেস চান্স পাবে না। সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া, that is called progress. That is the second criteria. What do you mean by progress? The name suggests that the meaning of, যেটা আমরা বলি যে প্রগ্রেসের যদি ডেফিনেশনস বলো, তাহলে ডেফিনেশনস অনুযায়ী প্রগ্রেস মানে হচ্ছে if no process is executing in its critical section and some process wish to enter critical section, then only those process that are not executing in their remainder section can participate in the decision. মানে আমি এটাকে লিখে তারপর তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি what do you mean by progress. তো progress মানে হচ্ছে actually if no process in the no process is executing in its critical section, and some processes wish to enter their critical section, then only those processes that are not executing in their remainder sections can participate in the decision on which will enter
is critical section next, and this selection cannot be postponed indefinitely, and that particular this selection cannot be postponed indefinitely। এর ভালো কথা মানে কি, মানে ধরো তিনটে প্রসেস আছে P1 P2 and P3, generally round robin fashion, মানে after P1 we get access to P2, then P3, and from P3 again P1, but it may be possible that P2 and P2 don't want to access the critical section. So in that case, progress says that the process who wants to enter critical section then only get permission to enter in critical section। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি একটা জায়গায় তিন বন্ধু গেছে, এবারে নিয়ম হচ্ছে প্রথম বন্ধুটা খেয়ে উঠে যাবে, তারপরে সেকেন্ড বন্ধুটাকে খাবে, তারপরে আবার থার্ড বন্ধুটা খাবে, আবার খাওয়া শেষ হলে প্রথম বন্ধুটাকে আবার খাওয়ানো হবে, এরকম ব্যাপার। কিন্তু এটা তো হতেই পারে যে প্রথম বন্ধুটা খাওয়ার পর দ্বিতীয় বন্ধু আর তৃতীয় বন্ধুর পেট ভর্তি, সে আর খেতে চায় না কিন্তু তাকে জোর করে খাওয়াতে হচ্ছে। তো সেটা যেন না হয়, মানে যে খেতে চাই তাকেই যেন সেই অ্যাক্সেস পারমিশন দেওয়া হয়। তার মানে আমি সেটাই বলতে চাইছি যে ধরো তোমার কাছে তিনটে প্রসেস আছে তিনটে বন্ধুর মতো, এবারে আমি P1 মানে প্রথম বন্ধু খাওয়ার পর দ্বিতীয় বন্ধু খেলো, তৃতীয় বন্ধু খাওয়ার পর তৃতীয় বন্ধু খেলো, আবার প্রথম বন্ধু খেলো, এই রাউন্ড রবিন ফ্যাশনেই নর্মালি ঘোরে। কিন্তু এরকম তো হতেই পারে P1 মানে প্রথম বন্ধু খাওয়ার পর ওর আবার খিদে পেয়েছে, কিন্তু তুমি জোর করে আরো দুটো বন্ধুকে যার খিদে পায়নি তাকে খেতে বসাচ্ছ, সেটা যেন না হয়। লজিকটা হচ্ছে সেটা। প্রগ্রেস মানে তুমি যাকে চান্স দিয়েছো সে যেন একটা পসিবিলিটি থাকে, সে যেন আবার যদি তার ইচ্ছে হয় সে যেন ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারে, মানে একবার ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে বেরোনোর পর অন্যকে চান্স দেওয়ার আগেও যেন তারও একটা প্রবাবিলিটি থাকে যেন সেও যেন ঢুকতে পারে। তার মানে সেটাই হচ্ছে প্রগ্রেস। মানে যেটাকে আমি বলছি যে সাপোজ দেয়ার আর থ্রি প্রসেসেস, say P1 P2 and P3, so now generally আমরা ইউজ করি রাউন্ড রবিন, generally আমরা ইউজ করি রাউন্ড রবিন ফ্যাশন, that after P1 we given access to P2, then P3 and again P1। হ্যাঁ কিছু বলবে? হ্যাঁ বলছি স্যার, মানে এখান থেকে একটা কোশ্চেন তো আসতেই পারে যে ইন ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম উইচ সিপিইউ শিডিউলিং ক্যান বি ইউজ, মানে রাউন্ড রবিন এরকম ভাবে একটা এমসিকিউ আসতেই পারে। না, রাউন্ড রবিন আমরা সিপিইউ শিডিউলিং এক্ষেত্রে ইউজ করব না সেটাই বলা হচ্ছে, যে রাউন্ড রবিন ফ্যাশনে নরমালি এক্সিকিউশন করা হয়, মানে P1 এর পর P2 চান্স পেলো, P2 P3, তারপরে আবার P1 কে চান্স দেওয়া হয়। আমার বক্তব্য P1 এর পর যদি আবার P1 এরই ইচ্ছে হয় ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢোকার, এরকম তো হতেই পারে যে P2 আর P3 ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢোকার ইচ্ছেই নেই, অথচ আমাকে এখানে কি হচ্ছে জোর করে P1 এর পর P2 কে খাওয়াতে হচ্ছে, P2 এর পর আবার P3 কে খাওয়াতে হচ্ছে, তবে আবার P1 চান্স পাবে। কিন্তু এরকম তো হয় যে P1 এরই খিদে পাচ্ছে, P2 আর P3 খিদেই পাচ্ছে না, তো তাকে জোর করে খাওয়ানোর মানে নেই। তো সেই জিনিসটাকে অ্যাসুরেন্স করার নামই হচ্ছে প্রগ্রেস। বুঝতে পেরেছো? আমি রাউন্ড রবিন ফ্যাশনে ইউজ করব না, তাই বলেছি যে নাও জেনারেলি আমরা রাউন্ড রবিন ফ্যাশনে এই কাজটা করে থাকি, বাট যেটা বলছি ইট may be possible that P2 or P2 or P3 don't want to access the critical section code. In that case progress says that the process who wants to enter
in critical section, they only get permission, they only get permission to enter in critical section, মানে যার ইচ্ছে নেই তাকেও জোর করে যেন না ঢোকাতে হয়। Now the thing is that there are also there two are the mandatory criteria and there are some you can say non mandatory but হলেও ভালো না হলেও চলবে সেই রকম ক্রাইটেরিয়া সেকেন্ডারি যেটা আমরা বলছি স্যার, হ্যাঁ বলো। প্রোগ্রেসের মেন ব্যাপারটা হলো যদি কোনো প্রসেস ধরুন ক্রিটিক্যাল সেকশনে মানে এন্টার করতে চায়, তাহলে অন্য কোনো প্রসেস তার ওই প্রোগ্রেসটাকে যাতে বাধা না দেয়, মানে ক্রিটিক্যাল সেকশনে এন্টার করার জন্য। এই মেইনলি ব্যাপারটা তো এটা তো নাকি না অন্য কিছু? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার বলছিলাম মানে এটা আউট অফ দ্য সিলেবাস, মানে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম স্যার আমরা কি এক্সাম ফর্মটা ফিল আপ করে দেবো না পরে করবো? স্যার বলছে একটা মুভমেন্ট হবে, তো এক্সাম ফর্মটা পরে ফিল আপ করতে বলছে, কিন্তু স্যার এক্সাম ফর্ম যদি সবাই একসাথে করতে যায় তখন তো স্যার ক্লাস করে যায়, আর আগের বারের মতন স্যার 1200 টাকা দেওয়ার পরও বলবে দেওয়া হয়নি, আবার টাকা দিতে বলে। সেটা বা এখন স্যার এক্সাম সেটা এখন আমি তোমাদের মুভমেন্টের ব্যাপারে কি করে বলি বলো তো। তোমাদের যদি এক্সাম ফর্ম ফিল আপ হয় তার মানে ইউ আর মানে তুমি চাইছো পরীক্ষায় বসবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্যার মানে ওরা তো এখনো টাইম দেয়নি স্যার, কাল পরশুর মধ্যেই পুরো জমা করে দিতে হবে স্যার। হ্যাঁ মঙ্গলবার তো বললো লাস্ট ডেট মনে হয়। হ্যাঁ স্যার লাস্ট ডেট। এবার স্যার না সবাই যদি স্যার লাস্টে যদি ওরা না তোলে, এবার লাস্টে মঙ্গলবার যদি সবাই একসাথে করতে যায় তখন আবার ক্লাস করে যাবে, কলেজকেও তো স্যার ইয়ে করতে হবে মানে ভেরিফাই করতে হবে, তবে আমরা টাকা জমা দিতে পারবো। এবার একসাথে সবার করতে গেলে তখনই স্যার ওদের ক্লাস করে যায়, আর ব্যাস তখনই স্যার মানে আগের বারে আমি প্রথম দিকে করে ফেলেছিলাম বলে আমার টাকা ঠিকঠাক ভাবে গেছে, অঙ্কিতা সাগর এদের সব স্যার 2-3 বার করে টাকা কেটেছে। ওরা টাকা জমা দিতে করে মানে 2-3 বার করে সাবমিট করতে হয়েছে। এইবারে স্যার হ্যাঁ এবারে ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ এবারে ইউনিভার্সিটি ওই টাকাগুলো তো রিফান্ড তো অবভিয়াসলি করবে না, কারণ ইউনিভার্সিটিতে একবার যে টাকা গেল আমরা রিফান্ডার করেনি তোমাদের? না 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 রিফান্ড ওই এমনি কারণ ওদের 2-3 বার করে রিফান্ড করেছে তো, সেটাই তো বলছি। হ্যাঁ মানে 1-2 মাস পরে করে দেবে রিফান্ড। হ্যাঁ তাই বলছি 1-2 মাস পরে রিফান্ড করে দেওয়ার কথা তাদের হিসেব মতে। কিন্তু স্যার মানে বলছি স্যার সবাই যখন স্যার একসাথে করবে পুরো সাইটটা তো আবার ক্লাস হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ফ্যাক্ট। বাট তোমরা যদি বলো যে আমি মুভমেন্ট করব, সেই মুভমেন্টটা হচ্ছে যে যার উপর রাগ হয়েছে সে মিষ্টি পাঠিয়েছে, মিষ্টি খেয়ে তারপর মুভমেন্ট করবে, মানে সেটা হচ্ছে একটা অন্যরকম ব্যাপার। যদি বলো মুভমেন্ট করবে তাহলে তোমরা যা ডিসিশন নেবে সেটা, আর যদি বলো যে না ঠিক আছে হলেও ভালো না হলেও চলবে তাহলে আলাদা ব্যাপার, সেটা তো তোমাদের ডিসিশন নিতে হবে। ওরা তো কিছু স্যার গা করছে না, কারণ ওরা 2-3 দিন তো হয়েই গেল। সেটা তো তোমাদের স্টুডেন্ট মুভমেন্টের ব্যাপার। সেই মুভমেন্টে তোমরা যদি এখন বলো যে ফর্ম ফিল আপ করবে তাহলে করবে, তাতে কোনো আপত্তি নেই। আর যদি তুমি বলো না ফর্ম ফিল আপ করে না করে প্রতিবাদ করবো, তাহলে তোমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা দরকার, আদারওয়াইজ সেই প্রোটেস্টের কোনো দাম থাকবে না। সেটা তো তোমার ব্যাপার, তুমি কি চাইছো বা তোমাদের মুভমেন্ট কিরকম হচ্ছে সেই অনুযায়ী ডিসিশন নেবে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ আর ওর যেটা বলছিল যে প্রোগ্রেসের মানে যেমন সেটা সত্যি, যেটা আমি লিখেছি যে যদি ধরো P1 P0 একটা প্রসেস আছে, সে ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে চাইছে, তাহলে অন্য কোনো প্রসেস যদি ক্রিটিক্যাল সেকশনে না বসে থাকে তাহলে সেই প্রসেসকে ইমিডিয়েটলি চান্স দিতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য অলসো এটার আরেক রকম ভাবে মিনিং হচ্ছে এইটাও। এখানে যেমন আমি বলেছি যে একটা প্রসেস P0 যে ক্রিটিক্যাল সেকশনে চান্স পাবে, এবারে P2 আর P3 তার ইচ্ছে নেই, তাকে ইচ্ছে করে ঢুকিয়ে দিলাম, সেটাও যেমন প্রোগ্রেস নয়, তেমনি প্রোগ্রেসের আরেকটা ক্রাইটেরিয়া এখান এর মানেটা এটাও বোঝায় যে P0 যদি ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে চাই এবং কোনো প্রসেস ক্রিটিক্যাল সেকশনে নেই, তখন P0 কে ইমিডিয়েটলি ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এটার মানে ঘুরিয়ে বললে এইরকম, মানে আমি যেমন বলছিলাম যে P0 প্রসেস ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে বেরিয়ে গেছে এবং P0 আবার ঢুকতে চাই, কিন্তু তুমি জোর করে P2 আর P3 কে ঢোকানোর পর P0 কে আবার চান্স দিচ্ছ, সেটাও প্রোগ্রেসের ক্রাইটেরিয়া নয়। অথবা অন্যভাবে বললে যে জিনিসটার মানে দাঁড়ায় যে P0 যদি ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকে থাকে তাহলে
আবার ক্রিটিক্যাল সেকশনে কেউ যদি ক্রিটিক্যাল সেকশনে না থাকে, তখন যদি একটা প্রসেস আসে এবং সে যদি বলে আমি ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে চাই, তাকে তাহলে ইমিডিয়েটলি চান্স দিতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ প্রোগ্রেস। And there is one of the criteria which is called bounded waiting, that is a secondary criteria, that is not a optional or mandatory, এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি নয়, that is optional criteria. That means there is some bound or time limit থাকতে হবে such that the process must enter in critical section। মানে ঘটনা হচ্ছে একটা প্রসেস ইনডিফিনাইট টাইম ওয়েট করেই আছে, তাকে আর ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, কারণ অনেক প্রসেস ঢুকছে বারবার আসছে, তাকে চান্স করছি, সেটা যেন না হয়। তার মানে আমার কাছে অন্তত একটা আগে থেকে আইডিয়া থাকবে বা একটা বাউন্ড থাকবে, হ্যাঁ ভাই 15 বার চান্স আমি অ্যাপ্লাই করার পর একবার যেন ফর্ম ফিল আপ হয়, যেমন তোমরা, মানে এরকম একটা বাউন্ড যে আমার টাকা কেটেই যাচ্ছে অথচ ফর্ম ফিল আপ হচ্ছে না, সেটা যেন না হয়। অন্তত একটা সার্টেন বার চেষ্টা করার পর যেন ফর্ম ফিল আপটা হয়, মানে এইরকম ব্যাপারটাকে আমরা বাউন্ডেড ওয়েট বলছি। বাট দ্যাট ইজ নট অ্যান ম্যান্ডেটরি ক্রাইটেরিয়া, বাট দ্যাট ইজ এ অপশনাল ক্রাইটেরিয়া। মানে এখানে কি বলছি যে দেয়ার should be some bound, there should be some bound, or you can say time limit, some bound or time limit such that the process must enter in critical section, but all time it is not possible to guaranteed. So the thing is that আমরা এটা হচ্ছে দেখলাম দ্যাট এটা ম্যান্ডেটরি ক্রাইটেরিয়া নয়। আবার অনেক বুকস বা অনেক জায়গায় আরেকটা ক্রাইটেরিয়াও দেখানো হয়, দ্যাট ইজ নট ম্যান্ডেটরি বাট দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ কল পোর্টেবিলিটি। পোর্টেবিলিটি or you can say architecture neutrality, architecture neutrality, portability, architecture neutrality, that is also another criteria। তার মানে পোর্টেবিলিটি or architecture neutrality মানে কি, you should not make some assumptions, like you can say your solutions will work only on Mac OS or i5 processor or particular compiler, that should not be make assumptions, তুমি assumption করতে পারবে না, মানে you should not, সেটাকেই বলা হচ্ছে architecture neutrality। মানে তোমার যে অ্যালগরিদম হবে that is should be portable, that means that is architecture neutral। তার মানে you should not make some assumptions, like your solution will work on only Mac OS or processor, etc. It may be. So that is called architectural neutrality. Now the thing is that there are some, you can say mechanism, you can say software mechanism, there are some hardware mechanisms are always been there, যেটা দিয়ে আমরা সাধারণত সিনক্রোনাইজেশনসটাকে describe করি। So you can say that we will go to that, but before that I am just mentioning you that there are some synchronization techniques So in case of synchronization technique, there are some software
solutions. So in case of software solution, that means algorithm whose correctness does not rely on the other assumptions. Software solutions, that means that algorithms whose correctness does not rely on any assumptions. And in software solution, there are some algorithm, say name is 1, that is, you can say, strict alteration, or you can say we are using only turn variable. আমি এটা ডিসকাস করব যখন বলে যাবে। এটাকে অনেক সময় বলা হয় সামথিং ডেকার্স অ্যালগরিদম। দেন আমি আরেকটু মডিফাই করে আরেকটা অ্যালগরিদম, দ্যাট ইজ ইউজ অফ ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবলসকে ইউজ করে একটা অ্যালগরিদম। থার্ড কি, দেয়ার ইজ অ্যান অ্যালগরিদম দ্যাট ইজ এ ফুল প্রুফ অ্যালগরিদম। এটা পরীক্ষায় এই কোশ্চেন্সগুলো, অ্যালগরিদমগুলো যদি প্যাটার্ন জানতে পারো তাহলে তুমি শর্ট কোশ্চেন্সগুলোর অ্যান্সার করতে পারবে। দ্যাট ইজ কল্ড পিটারসন্স অ্যাপ্রোচ। পিটারসন্সের অ্যাপ্রোচ, দ্যাট ইট কম্বাইন অফ অ্যালগরিদম 1, মানে অ্যালগরিদম 1 অ্যান্ড অ্যালগরিদম 2 তে যা ফল্ট ছিল সেই ফল্টকে কাটিয়ে আমরা এই অ্যালগরিদমটা করেছি। দেয়ার আর সাম, এগুলো অত লাগে না, তাও জেনে রাখা ভালো যে মাল্টিপল প্রসেস সলিউশন, you can say Baker's algorithm, that are the known, you can say, software solutions. And of course, if there is a solution, there is also some drawbacks of these software solutions. That is, of course, the drawbacks is first complicated to program, মানে প্রোগ্রাম করা complicated. Second হচ্ছে there is a busy waiting. What do you mean by busy waiting? I am discussing later that busy waiting is possible. Of course, it is possible. That means busy waiting means it's nothing but that মানে ধরো কি বলবো, যে ওই যে তুমি খেতে বসেছো, বেশ বিয়ে বাড়িতে তো আগে তো যেমন বসিয়ে খাওয়ানো হতো, এখনো তোমাদের গ্রামের দিকে বসিয়ে খাওয়ানো হয়। এবারে বসে তো খেতে তো বেশ বসেছো, এদিকে ওয়েটিং কিউতে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে এবং তারা বারবার তোমায় নক করছে, ভাই হলো খাওয়া, এরকম যদি নক করে, দ্যাট ইজ কল বিজি ওয়েটিং। মানে তাতে কি হচ্ছে, যে নক করছে তোমায়, তার মানে তার তো এনার্জিটা ওয়েস্ট হচ্ছে, সে কিন্তু চুপচাপ বসে থাকছে না, সে বারবার তোমায় নক করে তোমায় ডিস্টার্ব করছে। এই যে নক করে ডিস্টার্ব করা মানে কি বলছি, সিপিইউটা বিজি, কিন্তু সিপিইউটা কোনো কাজ করছে না, কারণ তো সেটা আর খেতে বসতে পারছে না, তার মানে কাজ হচ্ছে না শুধু, অথচ সিপিইউটা টাইমটাকে ওয়েস্ট করছে। বাট এরকম যদি হয় যে আমি ভাই বুঝতে পারছি খেতে বসে আছে, আমি অন্য জায়গায় গিয়ে চেয়ারে বসে একটু রেস্ট নিলাম, রেস্ট নেওয়ার পর খাওয়া শেষ হলে তারপরে এলাম, এরকম হলে আমার সিপিইউটা একটুখানি ওয়েস্ট হয় না। বাট ইন দ্যাট কেস বিজি ওয়েটিং, দ্যাট ইজ সিপিইউ ইজ ওয়েস্টিং হিজ টাইম। সো আমরা আরেকটু ভাবে বলবো আর কি প্রবলেম হতে পারে। ইফ ক্রিটিক্যাল সেকশনস আর লং, if critical sections are long, it would be more efficient to block processes. It would be more efficient to block processes that are waiting. মানে ক্রিটিক্যাল সেকশন বেশি হয়, তাহলে একটা প্রসেস যদি চান্স পায়, তাহলে আমায় বুঝতে হবে অনেকক্ষণ ওয়েট করে থাকতে হবে, তাহলে আমি যেগুলো ওয়েট করে আছি সেই সব প্রসেসকে যদি ব্লক করে দিই, তাহলে তার টাইমটা, বা এটা ড্রব্যাকস আমার, মানে ক্রিটিক্যাল সেকশনের ক্ষেত্রে এখানে যেটা করি না আমরা দেখতে পাবো। আর কি ড্রব্যাকস হতে পারে,
makes difficult assumptions about the memory system that are the drawbacks. And this is the software solutions, and there are of course some hardware solutions are also there. And in case of hardware solutions, we know that most processors have specific instructions that aid in programming critical sections. মানে আমাদের কিছু কিছু পার্টিকুলার ইনস্ট্রাকশনস আছে, সেই ইনস্ট্রাকশনস গুলো অ্যাটমিক, মানে দে আর ইনডিভিজিবল। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। Okay, so the thing is, hardware solutions, that means what I am saying, that there are some, most processors have specific instructions that aid in programming critical sections. The key to use instructions, এখানে আমরা কি করি, যে ইউজ করি সেগুলো হচ্ছে অ্যাটমিক হয়। The key to this instructions is that the operations that they perform are atomic. Atomic কথাটার অর্থ কি? That means they are indivisible. যেমন ধরো আমাদের তোমরা হয়তো মাইক্রোপ্রসেসর পড়েছো কিনা জানি না, বাট মাইক্রোপ্রসেসর রিলেটেড বা প্রসেসর রিলেটেড যে কোনো জায়গায় তুমি যদি দেখো, দেয়ার আর সাম হার্ডওয়্যার ইনস্ট্রাকশনস আর টিপিক্যালি দেয়ার, দ্যাট ইজ কল্ড ইন্টারাপ্ট। সেই ইন্টারাপ্টগুলো কি করে, কিছু পার্টিকুলার টাস্ক করে। যেমন যদি না জেনে থাকো, দেয়ার আর সাম ইনস্ট্রাকশনস লাইক এ ট্র্যাপ ইজ এ পার্টিকুলার ইনস্ট্রাকশন, যে ইনস্ট্রাকশনসটা দ্যাট ইজ কল্ড ইন্টারাপ্ট। কি করে, সবচেয়ে পাওয়ারফুল ইন্টারাপ্ট, মানে কোনো একটা প্রসেস হয়তো রানিং, আমি ট্র্যাপ দিয়ে সেটাকে চেঞ্জ করতে পারি। সো এক্ষেত্রে ফার্স্ট যে হার্ডওয়্যার সলিউশনস আছে, দ্যাট ইজ কল্ড ডিসেবলিং ইন্টারাপ্ট। আমরা ইন্টারাপ্টটাকে ডিসেবল করতে পারি। সেকেন্ড বলতে পারি টেস্ট অ্যান্ড সেট, বা এটাকে আমরা টেস্ট অ্যান্ড সেট লক বলে একটা আছে, that, or you can say there are some swapping operations that is also treated as a hardware interrupt. And of course there are also some drawbacks. What are the different drawbacks? First is busy waiting. You can say that busy waiting is one of the drawbacks. Second drawback, it may be deadlock and starvation. Deadlock and starvation may possible. So আমরা প্রথমে সিম্পলেস্ট সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আমরা যাব, অ্যান্ড দেন আমরা হার্ডওয়্যার যে সলিউশনসগুলো আছে, হার্ডওয়্যার সলিউশনসগুলোর দিকে নেক্সট দিন আমরা মুভ করব। তো ফার্স্ট যেটা হচ্ছে, যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা ইন কেস অফ সফটওয়্যার সলিউশনস নিয়ে বলছি, তো ফার্স্ট একটা যেটা আমরা তোমায় বলছিলাম যে বিজি ওয়েটিং এবং উইদাউট বিজি ওয়েটিং মানেটা কি, মানে আমরা জানি
যে synchronization যে mechanism আছে, synchronization if we say mechanism, there are two part যেটা আমরা বলি, একটা হয় with busy waiting, যেটা আমি বললাম যে আমি খেতে বসেছি আর একজন এসে কন্টিনিউয়াসলি নক করে যাচ্ছে, তার মানে সেটা ওয়েস্টেজ করছে। তার মানে if one process in critical section another process continuously knocking, that means CPU will running in infinite loop, and of course it is a wastage of time, wasting the CPU time, that is a busy waiting। মানে আমি একটা ইনফাইনাইট লুপে চালিয়ে দিয়েছি, তাহলে ইনফাইনাইট লুপে চালালে তো কাজটা তো হচ্ছে, কাজ হওয়া মানে সিপিইউটা ওয়েস্টেজ হচ্ছে, সিপিইউ টাইমটা। তার মানে if one process in the critical sections another process continuously knocking, what does it mean? That means that CPU will running in infinite loop, running in infinite loop, and it is wastage of time, of course, and it is wastage of time, and that is nothing but without busy waiting. So without busy waiting, it means process will out of the CPU and going to sleep. In that particular process যেটা আমরা wait করব will out of the CPU and going to sleep. So of course CPU time is wastage. So that is the one of the mechanism you can say. So আমরা প্রথমে একটা জিনিস বোঝাই যে যে অ্যালগরিদমস গুলো আমরা পড়লাম সেই অ্যালগরিদমস গুলো অ্যাকচুয়ালি কাজ করে কি করে। সো দেখো এগুলো একটু ভালো করে দেখবে, কারণ মেন প্রবলেমস এখান দিয়েই আছে, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এখান থেকেই যা আসা সেটা আসে। দ্যাট ইজ, এটা ভালো করে বুঝবে। ধরো P0 একটা প্রসেস, আমরা জানি যে কোনো একটা প্রসেসের কি থাকে, একটা এন্ট্রি সেকশনস থাকে, and of course critical sections থাকে, and then exit sections থাকে, and there is a remainder section, that is the case। এটা একটা প্রসেসের থাকে। তাহলে আমি ধরলাম একটা P0 প্রসেসর, গুলো কিরকম থাকবে, এটা একটা ইনফাইনাইট while লুপ, ইনফাইনাইট while 1, এবং while that turn equals to 0, that is a semicolon is there, critical sections, and it will make turn equals to 1, and that is the remainder section। And in case of process, say another process P1, while equals to 1, and while that turn is not equals to 1, that will go to critical section and it will make turn equals to 0 and remainder। And this particular algorithm যেটা আমরা বললাম, that algorithm is known as Dekker's algorithm, it is known as Dekker's algorithm। So what will happen, দেখো আমাকে এখানে চেক করতে হবে, আমি বলেছি যে এরকম একটা যখন ক্রিটিক্যাল সেকশনের কোড দেবে, হোয়াট উই শুড চেক, উই হ্যাভ টু চেক দ্য বেসিক ক্রাইটেরিয়া দ্যাট মিউচুয়াল এক্সক্লুশন অ্যান্ড প্রোগ্রেস স্যাটিসফাইড হচ্ছে কিনা। তোমাকে যখন প্রবলেম সলভ করাবো তখন তোমাদের দেখবে এরকম কিছু কোড দিয়ে দেবে এবং তোমাদের বলবে যে কি কি ক্রাইটেরিয়া স্যাটিসফাইড হচ্ছে, যেটা এবারেও মনে হয় গেটের কোশ্চেন্সে দিয়েছিল, হয় ফার্স্টে হয় সেকেন্ডে। সো আমার ক্রিটিক্যাল সেকশন চেক করার একটা উপায় যে
যেটা মনে রাখবে চেক করার উপায়, ফার্স্ট তাহলে আমি ধরলাম ইট মে বি লেট, আমার কি ধরলাম টার্ন ইকুয়ালস টু 0, সেই টার্ন ইজ এ ভেরিয়েবল হুইচ ইজ ইকুয়ালস টু 0। তাহলে নিজেরাই বলো টার্ন যদি 0 দিয়ে শুরু করি তাহলে ইন কেস অফ হোয়াইল দিস টার্ন ইজ নট ইকুয়ালস টু 0, তাহলে টার্ন যদি নট ইকুয়ালস টু 0 হয় তাহলে হোয়াইল লুপের ভেতরেই ঘুরবে। আর যদি এই কন্ডিশনটা তাহলে স্যাটিসফাইড হচ্ছে না বিকজ টার্ন ইজ নট ইকুয়ালস টু 0, দ্যাট ইজ ফলস, তাহলে the process pre-0 will enter in a critical section because that means, but এখানে দেখো এটা কিন্তু ট্রু হলো না কারণ টার্ন not equals to 1, that is true. If this is true, that means the process is busy waiting in that particular loop, কারণ এই লুপটা সেমিকোলন আছে, কারণ এই লুপের ভেতরেই ঘুরতে শুরু করবে, কারণ ইনিশিয়ালি টার্নের ভ্যালু 0 ধরেছি, তাহলে 0 ধরলে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাইড যদি হয়ে যায় তাহলে স্যাটিসফাইড হওয়া মানে ও হোয়াইল লুপের ভেতরেই ঘুরবে, তাহলে হোয়াইল লুপের ভেতরেই যদি ঘোরে তাহলে তো এই প্রসেসটা P1 আর ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারছে না। বাট P0 এর ক্ষেত্রে তুমি দেখো টার্ন যেহেতু 0, তার মানে দিস হোয়াইল দিস টার্ন নট ইকুয়ালস টু 0, that become false. False মানে প্রসেস P0 এন্টার কোথায় ঢুকছে, ইন ক্রিটিক্যাল সেকশন, মানে প্রসেস P0 টা এই ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকে গেছে। চেক করবে মিউচুয়াল এক্সক্লুশন সময়, মিউচুয়াল কি চেক করবে, মিউচুয়াল এক্সক্লুশন যদি তোমায় চেক করতে হয়, দ্য ফার্স্ট থিং ইউ শুড চেক দ্যাট ইজ যে আফটার এক্সিকিউশন অফ দ্য টু স্টেটমেন্ট, এই দুটো স্টেটমেন্ট এক্সিকিউশন হলো মানে P0টা ক্রিটিক্যাল সেকশনে বসে আছে, এমন সময় আমি কনটেক্সট সুইচ করব, কনটেক্সট সুইচ মানে প্রিমশন যেটা বললাম, তাহলে দেখব কনটেক্সট সুইচ করে ওয়েদার অন্য একটা প্রসেস চান্স পাই কিনা। তাহলে সব প্রসেস P0টা ক্রিটিক্যাল সিস্টেমে আছে, নাও সিস্টেম আমি কি করলাম কনটেক্সট সুইচ করলো, দ্যাট উইল নাও, তাহলে কনটেক্সট সুইচ যদি করে তাহলে তুমি ভেবে দেখো যে কনটেক্সট সুইচ যদি করে তাহলে টার্ন ইকুয়ালস টু আমার 0 আছে, সো প্রসেস P1 এটা ট্রু হয়ে যাবে, তার মানে আমার তো টার্নটা এখানে 0ই আছে, তার মানে প্রসেস যে P1 এর এই যে হোয়াইল লুপ আছে টার্ন নট ইকুয়ালস টু 1, দ্যাট ইজ ট্রু হবে, ট্রু মানে এটা কোথায় চলে যাবে, দ্যাট উইল বিজি ওয়েটিং, তার মানে আমি কি দেখছি P1 ক্যান নট এন্টার ইন ক্রিটিক্যাল সেকশন, তার মানে অফকোর্স যদি ক্রিটিক্যাল সেকশনে না আসতে পারে তার মানে আমি বলতে পারছি যে মিউচুয়াল এক্সক্লুশন কি হচ্ছে স্যাটিসফাই, মিউচুয়াল এক্সক্লুশন স্যাটিসফাই হচ্ছে, কারণ একটা প্রসেস যদি ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকে থাকে তাহলে আরেকটা প্রসেস ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারছে না, দ্যাট ইজ দ্য নাথিং বাট মিউচুয়াল এক্সক্লুশন। তাহলে কখন ঢুকতে হবে, যখন ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে বেরিয়ে টার্নের ভ্যালু 1 করবে, টার্নের ভ্যালু 1 করলে তখনই এই প্রসেসটা ঢুকতে পারবে, তার আগে P1 চান্স পাবে না, তার মানে আমার মিউচুয়াল এক্সক্লুশন স্যাটিসফাই হলো। বাট আমায় কি দেখতে হবে, প্রোগ্রেসটা স্যাটিসফাই হবে, তো প্রোগ্রেস স্যাটিসফাই হবে কিনা আমায় দেখতে হবে, তাহলে প্রোগ্রেস স্যাটিসফাই করা মানে এটা কি পসিবল, ইট ইজ possible that P0 will enter again into CS, মানে ক্রিটিক্যাল সেকশনে কি P0টা এক্সিকিউশন হয়ে যাওয়ার পর আবার P0 কি চান্স পাবে আমার প্রোগ্রেস স্যাটিসফাই করে, সেটা দেখতে হবে। তাহলে দেখো যদি প্রোগ্রেস স্যাটিসফাই করে আমি সেটা দেখতে চাই তাহলে আমায় কি দেখতে হবে, যে ধরো আমি টার্নের ভ্যালু 1 করলাম, ভালো করে ভেবে দেখো আমার ক্রিটিক্যাল সেকশনে আমার অলরেডি P0 ইন ক্রিটিক্যাল সেকশন, তাহলে আমি তো এটা বুঝে গেছি P1 আর ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারবে না, তাহলে ক্রিটিক্যাল সেকশনে বেরোনোর পর আমি কি করলাম টার্নটা 1 পেলাম, টার্নটাকে 1 করলাম, এই যে টার্নটাকে 1 করলাম, তাহলে রিমাইন্ডার সেকশন থেকে বেরিয়ে আমি ক্রিটিক্যাল এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম। এবারে ধরো
আমি P1 না হলে P0 again wants to enter, মানে P1 এর দরকারই নেই, P0 আবার again wants to enter critical section, যদি ঢুকতে চায়। তাহলে মজার ব্যাপার দেখো, P0 কিন্তু আর ঢুকতে পারবে না, কারণ টার্নের ভ্যালু কত 1। তা টার্নের ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে দেখো while আমার এই লুপটা কি আছে, turn is not equals to 0, but turn is now 1, after execution turn 1 হয়ে আছে, তার মানে turn is not equals to 0, this condition is true, condition is true, P0 is in busy waiting এ চলে যাবে, লুপের ভেতরে ঘুরবে, মানে P0 will not enter, মানে P0 চাইলেও P0 ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারবে না, মানে P0 তোমায় P1 কে চান্স দিতেই হবে, P1 চান্স পাওয়ার পর আবার P0 ঢুকতে পারবে, মানে আমি যদি চাই P0 এর পর আবার P0 ঢুকুক পারবো না, বা P1 এর পর যদি P1 ঢুকুক আমি পারবো না, তার মানে progress is not satisfied, progress not satisfied, progress not satisfied। দেখো এই বেসিক জিনিসটা আগে বুঝেছো কিনা, that is called Dekker's algorithm। if you have any confusion বলো। তাহলে বোঝা গেছে তো অঙ্কিতা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, তাহলে এটাকে আমি যদি মডিফাই করতে চাই তাহলে মডিফাইটা করব কি করে? তাহলে মডিফাই যদি করতে চাই দেন আমাকে এটা মডিফাই করতে গেলে আমায় কোডে কিছু চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে নেক্সট সলিউশনস যেটা আমরা দিলাম যে হাউ টু রেকটিফাই দ্য প্রিভিয়াস কেস, দ্যাট মিনস হাউ টু rectify the previous case। তাহলে যদি আমাকে প্রিভিয়াস কেসটাকে রেকটিফাই করতে হয় দেন আমাদের তাহলে কি করতে হবে, দেন আমি কোডটা লিখছি that if this is a P0, আমি কি করছি সেই while 1 we are using some variable যেটা আমরা বলেছিলাম flag 0 is equals to true, while this is an used as an array, while flag 1 that will in critical section and then becomes flag 0 is equals to false, and this is a process P1 while 1 if this is a flag 1 is equals to true, while intersection is equals to false, like সো আমার এখানেও ট্রুথ চেক করতে হবে যে তোমার ক্রিটিক্যাল সেকশনসে মিউচুয়াল এক্সক্লুশন স্যাটিসফাই হচ্ছে কিনা, এবং মিউচুয়াল এক্সক্লুশনের পর আমায় দেখতে হবে প্রোগ্রেসটা স্যাটিসফাই হচ্ছে কিনা। সো হোয়াট ইজ সে initially say this is a flag variable, there are two things, one is flag 0 and flag 1, that is flag 0, that is flag 1, and both say initially say they are in false। তার মানে the process যে ক্রিটিক্যাল সেকশনে এন্টার করতে চাইবে সে কি করবে, এই ফ্ল্যাগের ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে ট্রু কে নিয়ে চলে যাবে। তো আমরা ধরলাম যে দুটো প্রসেসের মধ্যে যে কেউ ঢুকতে পারে, আমি ধরলাম সে P0 wants to enter in critical section, যদি P0 চাই
তাহলে কি হবে, P0 চেঞ্জ ফ্ল্যাগ টু ফ্রম F, তার মানে P0 যদি 1 চাই তাহলে এখন ফ্ল্যাগের স্ট্রাকচারটা কিরকম হলো, এটা হচ্ছে প্রসেস 0 প্রসেস 1, প্রসেস 0 এন্টার করতে চাইছে, তাই এ কি করবে, এই ফলসটাকে ট্রু করে নেবে। তার মানে অফকোর্স আমার হলো কি, তার মানে আমি দেখতে পেলাম যদি এটাকে ট্রু করে নেয়, ভালো করে দেখো ফ্ল্যাগ 0টাকে ট্রু করছে, তার মানে ট্রু করলে তাহলে ফ্ল্যাগ 1টা কি আছে, ফলস আছে। তাহলে এখানে দেখো হোয়াইল লুপটা দেখো, ফ্ল্যাগ 1টা কি আছে, ফলস আছে, এই যে ফ্ল্যাগ 1টা ফলস আছে, তার মানে এই হোয়াইল লুপটা কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হবে না এবং ক্রিটিক্যাল সেকশনে গিয়ে P0টা ঢুকে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য কেস। তার মানে কি হচ্ছে, ভালো করে দেখো, তার মানে আমি যখন ট্রু করলাম, ট্রু করার পর এখানে গেলাম, হোয়াইলে কি আছে, হোয়াইলে আছে ফ্ল্যাগ 1 এবং ফ্ল্যাগ 1টা ফলস, এবং আমরা কি জানি যে ফলস আছে, তার মানে দিস কন্ডিশনস নট স্যাটিসফাইড, তার মানে P0 ইজ ইন ক্রিটিক্যাল সেকশন। আমি বলেছি মিউচুয়াল এক্সক্লুশন দেখার জন্য যখন ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঠিক ঢোকার পর কনটেক্সট সুইচটা করবে, এটাই নিয়ম। তাহলে কনটেক্সট সুইচ করে দেখবে যে অন্য কোনো প্রসেস চান্স পায় কিনা। তাহলে আমি কি করব, নাও দেন উই আর কনটেক্সট সুইচ, কনটেক্সট সুইচ যদি করি তাহলে দেন কনটেক্সট সুইচ, এবং তাহলে তুমি দেখতে পাবে এখানে ফ্ল্যাগ 1টাকেও ট্রু করছে, তার মানে আমার কি আছে 0 1, এটা ট্রুই ছিল কারণ এখান থেকে কনটেক্সট সুইচ করেছি, এবং ফ্ল্যাগ 1টাকেও আমি কি করেছি, ট্রু করেছি। ভালো করে দেখো, এই যে ফ্ল্যাগ 1টাকে আমি ট্রু করেছি। তাহলে এবারে দেখো হোয়াইল কি আছে, এখানে ফ্ল্যাগ 0 আছে, তার মানে হোয়াইল ফ্ল্যাগ 0 ইজ ট্রু, ফ্ল্যাগ 0 ইজ ট্রু, ও কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করেছে, তার মানে ও লুপের ভেতরে ঘুরেই যাবে, মানে লুপের ভেতরে বিজি ওয়েটিং করবে এবং ঘুরে যাবে, এবং তার জন্য কি হবে, ক্রিটিক্যাল সেকশনে P1 আর ঢুকতে পারবে না। দ্যাট ইজ দ্য কেস। তার মানে আমি বুঝতে পারলাম যে মিউচুয়াল এক্সক্লুশন ইজ স্যাটিসফাইড, মিউচুয়াল এক্সক্লুশন ইজ স্যাটিসফাইড। নাও আমায় যেটা দেখতে হবে, যেটা আগে আমাদের ছিল না, দ্যাট ইজ দ্য কেস প্রোগ্রেস। আমাকে কি দেখতে হবে, যে প্রোগ্রেসটা স্যাটিসফাই করছে কিনা। তাহলে প্রোগ্রেসটা দেখার জন্য আমি বলেছিলাম যে P0 পর যেন P0ই চান্স পাই, বা P1 পর P1 চান্স পাই, সেটা আমায় দেখতে হবে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট যে ইফ উই ওয়ান্ট টু দ্য প্রোগ্রেস, তাহলে ইনিশিয়ালি যেটা ছিল, যেটা তুমি বললে যে ফ্ল্যাগ আমার আছে 1 দুটোই ফলসে ছিল, সো সে P0 উইল গেট চান্স। তাহলে P0 যদি গেট চান্স হয়, তাহলে আমি দেখতে পাবো এই ফ্ল্যাগ 0 আর 1, এটা ফ্ল্যাগ যদি হয় দ্যাট উইল মেক ইট ট্রু এন্ড দ্যাট বিকাম ফলস। তাহলে কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে ক্রিটিক্যাল সেকশন আমার P0 ঢুকলো, P0 ঢোকার পর ফ্ল্যাগ 0টাকে দেখো ফলস করে দিয়েছে, মানে ফ্ল্যাগ 0টা ফলস করে দিয়েছে। এবারে দেখো এগেন ইফ P0 ওয়ান্টস টু এন্টার, ও আবার কিন্তু ঢুকতে পারে, কারণ ফ্ল্যাগ 0টাকে আবার ট্রু করে নেবে, ফ্ল্যাগ 0টা এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই হবে না এবং ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকবে। তার মানে এগেইন P0 ওয়ান্টস টু এন্টার, P0 উইল, আগে দেখছিলাম P0 এর পর P1 কে চান্স দেওয়ার পর আবার P0 চান্স পাবে, এখানে কিন্তু সেটা হচ্ছে না। P0 এর পর P0 যতবার চাইবে আমি ঢুকতে পারবো, অথবা P1 এর পর P1 চাইলেও আমি ঢোকাতে পারবো। সো দ্যাট ইজ দ্য modifications done by using flag variables, যেখানে আমি বলতে চাইছি যে P0 যদি ঢোকে, তাহলে স্যার এখানে তো বাউন্ডেড ওয়েটের প্রবলেম হতে পারে। দ্যাট ইজ নট আ ম্যান্ডেটরি ক্রাইটেরিয়া। আই এম নট, মানে আমরা তো এখন ডিল করছি না বাউন্ডেড ওয়েট নিয়ে, তাই ওটা নিয়ে পরে ভাববো, বুঝতে পেরেছো? কারণ আমাদের দুটো ক্রাইটেরিয়া, অফকোর্স বাউন্ডেড ওয়েট, আমি যদি P0 কে এখানে তো ওইরকম কোনো মেকানিজমই দিইনি আমি, হ্যাঁ যে আমি P0 কে যদি বারবার করে P0 বারবার এক্সিকিউট করে ঢুকতেই পারে, 150 বার তাহলে P1টা পুরো স্টার্ট। একদম একদম, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, কিন্তু এখন নয়। তার কারণ আমাদের যখন অ্যালগরিদমস গুলো দুটো ম্যান্ডেটরি ক্রাইটেরিয়াকে স্যাটিসফাই করলে আমরা বলবো ঠিক আছে,
কিন্তু একটা প্রবলেম আছে যেটা তুমি বললে স্টারভেশন, এখানে তাহলে আমার আগের প্রবলেমটার সলিউশন হলো P0 এর পর আমি যতগুলো চাই P0 ঢোকাতে পারি, তারপরে P1 ঢোকাতে পারি, পরপর দুটো P1 ঢোকাতে পারি, মানে P0 এর পর P1 ঢোকাতেই হবে, দ্যাট ইজ নট ম্যান্ডেটরি, নট নেসেসারি। থিং ইজ দ্যাট প্রোগ্রেস ইজ স্যাটিসফাইড। তাহলে প্রবলেম কি? প্রোগ্রেস ইজ স্যাটিসফাইড। এখন একটা প্রবলেম দেখা যাক সেটা অকার, যেটা হচ্ছে ধরো বুঝবে যে ভালো করে, যে ধরো এখানে আমি বলতে চাইছি যে ধরো যে P0 wants to enter critical section। ধরো এখানে আমি বললাম যে P0 wants to enter critical section। তাহলে ক্রিটিক্যাল সেকশনে যদি করে কি করবে, ফ্ল্যাগ 0, মানে এটাকে কি করবে, ট্রু করবে। ট্রু করা মানে এবারে দেখো আমার এটা তো ফ্ল্যাগ ছিল, এটা 0 ছিল, এটা 1 ছিল, এটাকে ট্রু করেছে, এটাকে ফলস করেছে, দ্যাট ইজ এ ফ্ল্যাগ। নাও আমার কনটেক্সট সুইচ হলো, এখান থেকে কনটেক্সট সুইচ হলো, এখান থেকেই আমার কনটেক্সট সুইচ হতেই পারে, এখান থেকে আমার কনটেক্সট সুইচ হলো। তো এখান থেকে যদি আমার কনটেক্সট সুইচ হয় তাহলে আমার এখানে গেলাম, এখানে গিয়ে ও আবার ফ্ল্যাগ 1টাকে ট্রু করে দিল। তার মানে দেখো কনটেক্সট সুইচ হওয়ার পর ও কি করছে, এই যে 0 আর 1 মানে এটাকেও ট্রু করে দিল, এটাকেও ট্রু করে দিল, এই ফ্ল্যাগটি। এবারে মজার ব্যাপার দেখো, এই কন্ডিশনটাও স্যাটিসফাইড হয়ে যাচ্ছে আর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই কন্ডিশনটাও স্যাটিসফাই হয়ে যাচ্ছে, মানে কোনো প্রসেসই ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারবে না। যদি আমার ফার্স্টে ফ্ল্যাগ 0টা ট্রু করার পর কনটেক্সট সুইচ হয় এবং ফ্ল্যাগ 1টাও ট্রু হয়ে যায়, তাহলে দেখো কোনো প্রসেসই আর ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারবে না। তার মানে কি, কোনো প্রসেসই যদি ক্রিটিক্যাল সেকশনে না ঢুকতে পারে তাহলে কি হবে, যে জিনিসটা অকার করে যাকে বলা হয় ডেডলক, তাকে বলা হয় ডেডলক। তার মানে আমার এই সলিউশনসটা, এই পার্টিকুলার প্রবলেম যেটা আমি সলিউশন লিখলাম, যে সলিউশনসটা প্রোগ্রেস অ্যান্ড মিউচুয়াল এক্সক্লুশনকে স্যাটিসফাইড করলেও ডেডলক অকার করে যাচ্ছে। দেখো এটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারলে কিনা। তার মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে তার মানে ডেডলক চেক করার উপায় কি বললাম, যে ফার্স্টে দুটো ইনিশিয়ালাইজ ভেরিয়েবল পর, মানে দেয়ার ইজ, আমি ডেড occurs, কারণ ডেডলক occurs করছে তার পিছনে কারণ যেটা বললাম আমরা, যে বিকজ যে আমাদের P0 কি করছে, wants to enter in critical section, ও কি করছে, এই যে ফ্ল্যাগের যে 0 আর 1 এটাকে ট্রু করছে। নাও কনটেক্সট সুইচ করছে, নাও কনটেক্সট সুইচ হচ্ছে, and P1 changes flag 1 to true। তার মানে এই যে ফ্ল্যাগটা যেটা হলো 0 আর 1 both are true, দেন আমরা কি দেখলাম, no process will enter in critical sections, কোনো প্রসেসই ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারবে না। তার মানে এখানে যেই বললো তার মানে আমি বুঝলাম যে no process can enter in critical section, এবং এটাকেই আমি বলছি যে ডেডলক। এবং এই ডেডলক থেকে বাঁচার জন্যই আমরা কি দেখলাম, we will come to the Peterson solutions, Peterson solution। So in case of Peterson solutions যেটা হয় সেটা আমরা ট্রান এবং
ফ্ল্যাগ এই দুটো ভেরিয়েবলকেই ইউজ করি। মানে ইফ উই সে p0 y স্যার বলো বলো স্যার বলছিলাম যে ডেডলকের যে মানে চারটে যে নেসেসারি কন্ডিশন, ওগুলো তার মধ্যে যদি ডেডলকের যে মানে ডেডলক অকারের যে চারটে নেসেসারি কন্ডিশন তার মধ্যে যদি একটা ট্রু করে দিই তাহলে ওখানে তো ডেডলক হওয়ার চান্সেস থাকে। হ্যাঁ চান্সেস থাকে, বাট এই ক্ষেত্রে যেমন মানে আমি ধরুন দেখলাম যেরকম চারটে নেসেসারি কন্ডিশন, যেমন মিউচুয়াল এক্সক্লুশন আছে, নো ওই নো প্রিএমশন, হোল্ডেন নোট আছে, সার্কুলার, তার মধ্যে যদি একটা ট্রু করে দিই তাহলে তো ডেডলক অবভিয়াসলি হবেই সেই জায়গা থেকে। হ্যাঁ সেটা হবে। যেমন দেখো তোমাদের যখন ডেডলক পড়বে অ্যালগরিদম, তাই তো, আনসেফ আর সেফ স্টেট বলে একটা বস্তু থাকবে, তখন আবার দেখবে আছে, তারপর ওই ওস্ট্রিক্স মেথড আছে, তারপর ডেডলক প্রিভেনশন আছে, অনেকগুলো আছে। হ্যাঁ তো ওইগুলো আমরা মধ্যে যে ব্যাংকার্স অ্যালগরিদমে যেটা আছে, যেটা সেফ বা আনসেফ স্টেট আছে, সেখানে তুমি দেখবে যে আনসেফ হলেই যে তোমার ডেডলক অকার করবে তার গ্যারেন্টি নেই, মানে ডেডলক অকার করার প্রবাবিলিটিটা বাড়ে। আর ওই চারটে ওই কন্ডিশন মানে কোন স্যাটিসফাইড রকম হলে যদি সেফ সিকোয়েন্স পেয়ে যায় তাহলে সেখানে ডেডলক হবেই না। সেফ হলে ডেডলক হবেই না, কিন্তু আনসেফ হলেই যে ডেডলক হবেই, ডেডলক, হ্যাঁ সেফ হলে ডেডলক হবে না। হ্যাঁ কিন্তু আনসেফ হলে যে ডেডলক হবেই সেটা কিন্তু বলছে না, বলছে ডেডলক হতে বাড়ছে বাট ডেডলক নাও, সিকোয়েন্স আবার পরে গিয়ে সেফও হয়ে যায়। তো আমাদের যে পিটারসন সলিউশন, সেফ হয়ে যেত। ঠিক আছে, তাহলে দেখো ইন কেস অফ পিটারসন সলিউশনস যদি তুমি দেখো, তাহলে আমরা কি করলাম, এই টার্ন এবং ফ্ল্যাগ এই দুটোকে আমরা কি করলাম, এন্ডিং করে দিচ্ছি, মানে দুটো কন্ডিশনই শেষ। মানে আমি কি জানি যে এই টার্নের ভ্যালুটা আইদার 0 অথবা 1 হতে পারে, এবং আমরা কি জানি যে ফ্ল্যাগ যেটা আছে সেটা ইটস অ্যাবাউট 0 1 1, আমরা জানি প্রথমে ফলস আর ফলস আছে। তার মানে আমি এখানে কি ধরলাম, চেক করতে হবে, তার মানে ধরো আমরা ধরে নিলাম যে সে ফর প্রসেস p0 এর জন্য আমরা কি ধরলাম যে ফ্ল্যাগ 0 ইজ ট্রু আছে এবং টার্ন ইকুয়ালস টু 1 আছে। তার মানে টার্ন ইকুয়ালস টু 1 আছে, তার মানে দেখো এই যে হোয়াইল কন্ডিশনে টার্ন 1টা কন্ডিশনটা স্যাটিসফাইড, দিস ইজ এই ফ্ল্যাগ 1 ইকুয়ালস টু ট্রু, বাট ফ্ল্যাগ 1টা কি আছে, ফলস আছে। আমি এটা ফ্ল্যাগ 1টা মানে এখানে যখন and back becomes false, তার মানে এই যে ফ্ল্যাগের এটা যখন এই যে পার্টিকুলার কন্ডিশনটা এখানে আছে স্যাটিসফাইড হচ্ছে না, তার মানে টোটালটা যদি ফলস হয়, তার মানে হোয়াইল যদি টোটালটা ফলস হয়, তার মানে লুপ থেকে বেরিয়ে যাবে আউট অফ হোয়াইল অ্যান্ড p0 ইজ ইন ক্রিটিক্যাল সেকশন। এখন p0 যদি ইন ক্রিটিক্যাল সেকশন হয়, তাহলে আমি যদি এখন কনটেক্সট সুইচটা করি, ইফ উই কনটেক্সট সুইচ যদি করি, তাহলে কনটেক্সট সুইচ করে p1টা এন্টার করছে কিনা, মানে গিয়ে তুমি যদি দেখো তাহলে p1 এ গিয়ে দেখতে পাবে যে ও কি করলো, ফ্ল্যাগ 1কে ট্রু করলো, তার মানে এটাও ট্রু হলো, এটাও ট্রু হলো, 0 1 এটা হচ্ছে আমার করসপন্ডিং ফ্ল্যাগ, অ্যান্ড অফকোর্স ও টার্নটাকে 0 করে দিল, তার মানে এই যে হোয়াইল এর ভেতরে যে কন্ডিশন এটা ট্রু হলো এবং ফ্ল্যাগ 0টা ট্রু, কারণ ফ্ল্যাগ 0টা ট্রু আছে, দ্যাট ইজ অলসো ট্রু, তার মানে ও লুপের কন্ডিশন স্যাটিসফাইড, ও লুপের মধ্যেই ঘুরবে, তার মানে p1 ক্যান নট এন্টার ইন ক্রিটিক্যাল সেকশন, তার মানে মিউচুয়াল এক্সক্লুশন আমার স্যাটিসফাইড হলো। নাও যদি তুমি দেখো যে প্রোগ্রেসটা স্যাটিসফাইড হচ্ছে কিনা, তাহলে প্রোগ্রেসটা স্যাটিসফাই করার জন্য আমি যদি দেখি এখানেই দেখি, তাহলে প্রোগ্রেসটা স্যাটিসফাই করার জন্য আমি দেখি p0 এর পর আবার p0 চান্স পাচ্ছে কিনা, তাহলে যদি দেখি আমি যদি দেখি প্রোগ্রেস, তাহলে আমি
দেখতে পাচ্ছি এইখানে ফ্ল্যাগ 0টা ট্রু হয়ে যাচ্ছে, এটা ফলস আছে, টার্নের ভ্যালু 1 আছে, অ্যান্ড কন্ডিশন সিএস এর মধ্যে আমার P0টা ঢুকেছে, তারপর ফ্ল্যাগ 0টাকে ফলস করে দিয়েছে, তার মানে কোনো অসুবিধা নেই। আবার যদি আমার P0 ক্যান এন্টার, তার মানে আমার প্রোগ্রেসটা স্যাটিসফাই হচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই। এবার আগে যেটা প্রবলেম ছিল ডেডলকটা স্যাটিসফাই হচ্ছে কিনা সেটা আমায় দেখতে হবে। তো ডেডলক দেখার জন্য আগে যেটা প্রবলেম ছিল যে আমি ফ্ল্যাগ 0 প্রসেস ধরো P1 দিয়ে স্টার্ট করো, ধরো P1টা হচ্ছে আমার এন্টার করতে চাইছে ক্রিটিক্যাল সেকশনে, তাহলে ও কি করলো, এই ফ্ল্যাগের, এটা হচ্ছে ডেডলকের জন্য, ধরো প্রসেস P1, তার মানে প্রসেস P1 ফ্ল্যাগ এটা 0 1 এটা ফলস, এটা হচ্ছে ট্রু, অ্যান্ড আমি কি করছি, তাহলে যদি 0 নিয়ে নিই এবং এখান থেকে আমার কি হলো কনটেক্সট সুইচ হয়ে, ডেডলক চেক করার জন্য এখানে আমায় দেখতে হবে কনটেক্সট সুইচ হলে আমরা কি করলাম, এবং এখানে আমার কনটেক্সট সুইচ হওয়ার পর আমার এখানে গিয়ে কি করলাম, ফ্ল্যাগ 0টা ট্রু অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো ট্রু, অ্যান্ড ট্রান ইকুয়ালস টু 1। এখন ট্রান ইকুয়ালস টু 1 হলে এখন দেখো এটা ঢুকতে পারছে কিনা, while this ট্রান ইকুয়ালস টু 1 that is equals to true and flag 1 is equals to true that is satisfied, মানে লুপের ভেতরে ঢুকবে। তাহলে আমায় এখন এটা দেখতে হবে, এখন এটা কি দেখতে পাচ্ছি, while equals to 0 that is false because turn is become, আমরা কি করেছি 1 করে দিয়েছি, এই যে টার্নটাকে আমি 1 করে দিয়েছি, the turn is become false and that flag 0 equals to true but total is false, তার মানে আউট অফ while loop বেরোতে পারে। তাহলে আউট অফ while loop যদি বেরোতে পারে তাহলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, আমি তাহলে দেখতে পাবো যে কোনো একটা deadlock will not occur. So deadlock will not occur for Peterson solutions. So that is, but আমরা দেখলাম যে পিটারসন সলিউশনস বা যে কোনো কিছু দ্যাট ইজ ভ্যালিড ফর অনলি টু প্রসেসেস, দুটো প্রসেসের জন্য ভ্যালিড, এবং বাউন্ডেড ওয়েটও আমরা স্যাটিসফাই করিয়ে দেখাতে পারি দুটো প্রসেসের জন্য, বাট যা কিছু দেখলাম দ্যাট ইজ ফর অনলি টু প্রসেস, বাট ইফ উই কনসিডার মোর দ্যান টু প্রসেস তখন আমি দেখব যে আমার ক্ষেত্রে এটা কাজ করছে না, তখন আমাদের যেটা লাগবে দ্যাট ইজ কল সিমাফোর, যে সিমাফোর যে টেকনিকটা দ্যাট শুড বি ইউজ ফর টু প্রসেসেস, দুটোর বেশি প্রসেসের জন্য আমরা যেটা ইউজ করি দ্যাট ইজ কল সিমাফোর। তো যাই হোক আজকে এইটুকু পর্যন্ত থাক। তো তোমাদের কালকে তাহলে একটা ক্লাস নেব আমি, ধরো কালকে ক্লাসটা দুপুরের দিকে, তোমাদের তো নেই তো নিশ্চয়ই, মানে ওই মার্কআউটের কিছু নেই তো, না কিছু আছে কালকে অ্যাসাইনমেন্ট?